1977년 4월 23일 건설 착수 7년여 만에 완공된 고리 1호기에 첫 핵연료 장전이 이루어졌다. 원전의 심장인 원자로의 가동에 필요한 모든 준비를 끝낸 것이다. 같은 해 6월 18일 핵분열을 일으키는 임계에 도달하기 위해 출력 제어봉을 인출하기 시작했고, 다음 날 오후 5시 40분 최초의 임계 상태에 도달하며 고리 1호기의 불씨가 타오르기 시작했다. 1977년 6월 19일 첫 가동이 시작된 것이다. 원자로 앞에 모두 이제 운전원들이 서서 임계점이 딱 이렇게 일정하게 나타나는 것이 아니고 임계점이 지나가는 데는 우리가 알 수 있는데, 그래서 임계가 지났습니다 이렇게 이제 선언하는 거죠. 초임계 지나가면은 이제 원자로가 살아났으니까 뭐 박수 치고 모두 이제 뭐 대단하죠. 그 안에서 뭐 그 안에서 뭐 샴페인을 터뜨리고 이런 건 못했지만은 박수를 많이 치고 그랬죠. 1977년 6월 19일은 고리 1호기의 생일이다. 그리고 만 40년이 되는 2017년 6월 18일 고리 1호기는 영구 정지된다. 첫 원전 해체라는 새로운 역사를 쓰게 될 고리 1호기. 그 첫걸음을 어떻게 떼야 할지 살펴보자. 미국 북동부 가장 위쪽에 위치한 메인주. 위스카셋은 미국 최대 랍스터 산지인 메인주의 해안 지역 중에서도 깨끗한 천연 자원을 가진 곳으로 손꼽히는 곳이다. 강과 바다 그리고 산으로 둘러싸여 미국 최고의 단풍 명소란 타이틀을 얻게 된 위스카셋엔 풍광만큼이나 유명한 것이 있다. 지금은 사람 한 명 찾아보기 힘든 한적한 이곳. 원자력 발전소 메인 양키다. 메인주의 유일한 원전이었던 메인 양키는 1972년 가동을 시작한 900메가와트급 원전이었다. 하지만 경제적인 이유로 1997년부터 원전 해체를 시작했고, 지금 발전소 자리는 녹지로 바뀌었다. 10년 전인 2005년 해체가 완료된 메인 양키의 역사를 살펴보기 위해 지역 신문사를 찾았다. 신문사 편집장은 제작진을 지하실로 안내했다. These are all our books from years past, anywhere from the 90s to 2000s, 50s, 60s, 70s. 이곳에서 가장 큰 산업시설이었던 메인 양키는 폐로 결정부터 해체까지 끊임없이 기사를 만들어냈다. It gave us quite a bit of copy over the years, you know, with the people who were against it and a few for it, but mostly we had a watchdog group that kept a good eye on everything. And 3, 2, 1. There it goes. Nuclear power, it can be wonderful, but it can also be very dangerous. It's a double-edged sword. So I'm sure that people were very concerned, but from everything that I have heard in the years that I've lived here, Maine Yankee was very, very responsible and took good care to make sure that everything was safe. I have not heard any bad things about the way they handled the decommissioning or the dismantling of the plant. 2005년 미국 원자력 규제위원회 즉 NRC는 발전소 주변 부지 약 80만 제곱미터에 대한 평가에서 방사능이 없음을 인증했다. 그 후 발전소 측은 이 땅을 환경교육단체인 치원키 재단에 기부했고, 해안을 끼고 있는 아름다운 이곳에 산책길이 만들어졌다. But it's a wonderful resource for our community. People come here to ride horses, walk their dogs, and bicycle, as well as walk. Yeah, so it's nice. 치원키 재단은 6km로 조성된 지금의 산책로를 17km로 확장할 예정이다. 그리고 아직 예산 확보는 안 됐지만 이곳에 휴양시설과 환경과 관련된 교육시설을 만들 큰 계획도 가지고 있다. There's a belief that if you make public lands available for people to use for recreation, scenic beauty, wildlife,
that is a part of community economic development. We all need that for our quality of life. So I'm so pleased that that was a part of the process, and that now the town and everyone in the surrounding areas have this as a natural resource. 고리 1호기의 폐로 결정이 난 지 3개월이 지난 올해 9월 한양대학교에서 큰 행사가 열렸다. 한양대학교와 국제원자력기구인 IAEA가 공동으로 개최한 이번 행사는 아시아에서 처음 열리는 원전 해체 관련 국제 워크숍이었다. 국내외 전문가들이 모인 자리에서 IAEA는 해체 관련 안전규약 지침을 발표했다. The IAEA standards are a pyramid, if you like. They're a hierarchy. They're based on one, fundamentals. Then there are a series of safety requirements. 더불어 IAEA는 원전 해체가 개별 발전소의 문제를 넘어 하나의 산업으로 인식되고 있음을 강조했다. Along with that, you find that there's development of the industrial structures underneath it to serve that task. So as well, the models for implementing, for carrying out decommissioning are evolving. The business models are developing as well. The expertise, the corporate structures are also have to follow along with this development. 현재 연구 정지된 원전은 세계적으로 150여 개에 이른다. 하지만 상업 원전 해체 경험이 있는 나라는 미국, 독일, 일본뿐이다. 2004년 IAEA의 보고서에 따르면 2050년까지 세계 450여 개의 원전 해체 비용으로 200조 원을 예상했다. 하지만 지금은 1000조 원까지 내다보는 시각도 있다. 세계적으로 원전 해체를 산업으로 인식하기 시작하면서 많은 나라가 기술 개발에 나서고 있다. 벨기에도 상업용 원전 해체는 처음이지만 강한 자신감을 내비추고 있다. It was shut down in 1986 under an EAA program. And in this decommissioning program of this research PWR, we had the possibility to investigate all decommissioning techniques. So we, as a sort of research program, we were able to test different techniques. So we are completely ready to start industrial decommissioning now. 우리도 비슷한 경험을 가지고 있다. 2009년에 이미 대한민국 최초의 연구용 원자로 트리가 마크2를 해체한 것이다. 33년간 원자력 기초기술 발전에 공헌한 이 원자로는 규모는 작지만 해체를 위해 200억 원의 돈과 14년의 시간이 소요됐다. 처음이라 새로운 기술이 필요했고 법적인 절차를 마련하는 데 오랜 시간이 걸렸기 때문이다. 저희가 이 연구용 원자로 해체를 통해서 잡았던 목표는 이 원자력시설 해체에 종사하는 저희 그 사업 조직이나 작업 종사자들의 피폭을 최소화시키는 피폭 저감화, 그리고 해체 도중에 방사성 물질을 취급하면서 생기는 방사성 물질의 환경으로의 비산 방지, 그다음에 현재 그 고가의 폐기물 처분 비용이 드는 그런 방사성 폐기물의 감용을 이제 목표로 그렇게 수행을 하였고. 그렇다면 상업용 원전인 고리 1호기의 해체는 어떻게 이루어질까? 우선 가동을 중단한 후 원자력 연료가 식을 때까지 약 5년을 기다려야 한다. 원자력 연료가 식으면 원자로 압력 용기에서 꺼내 사용 후 핵연료 보관 방법에 따라 처리한다. 방사능과 직접적으로 접촉이 없어 오염되지 않은 전력 공급 시스템, 터빈 시스템 등은 제염 작업을 거친 후 지정된 크기로 절단하여 해체한다. 여러분들이 되게 보시면 이렇게 둥그런 돔 있는 데가 소위 말하면 원자로가 들어있는 데고요. 그 터빈 빌딩 밖에 납작한 건물들이잖아요. 실제 고리 1호기 같은 원자로형은 그 돔 안에만 방사성 물질들이 있고 밖에는 없다고 보는 게 기본입니다. 그러니까 해체는 어떻게 하냐면 되게 이제 방사선이 약한 데서부터 해체를 하죠. 원자력 연료가 제거된 원자로 냉각제 계통은 오염된 방사성 물질을 제거하기 위해 1차 제염을 실시한다. 핵 연료봉과 직접적으로 접촉해 방사성 수치가 높은 용기와 배관은 화학 제염제를 투입해 순환시킨다. 액체로 된 제염제는 내부 표면에 쌓여있는 각종 방사성 물질들을 용해시켜 제거한 후 필터인 이온 교환 수지를 이용해 정화시킨다. 1차 오염을 제거한 전기 발생기와 원자로 냉각제 계통은
콘크리트 일부를 절단하고 각 설비를 분리하여 외부의 전용 처리 시설로 이동한 후 해체시킨다. 해체에 있어서는 가장 핵심이 방사선과의 싸움입니다. 이게 원자력 발전소를 돌리면서 나왔던 방사선이 이제 곳곳에 기계도 묻어 있고 여러 곳에 있지 않습니까? 이제 그것들을 평가를 해서 해체해서 뜯어내고 또 다른 곳에서 이제 제염해서 방사선 없애고 이런 사실은 좀 지난한 작업인데요. 이게 보통 한 3년에서 한 5년 걸리죠. 원자로의 해체는 방사능 오염도가 가장 높아 수중 작업을 통해 이루어진다. 사람이 접근할 수 없어 오직 원격으로만 이루어지는 어려운 해체 작업이다. 원자로 압력 용기와 내부 구조물을 특수 장비를 이용해 절단한 다음 방사능 폐기물 저장 용기에 담아 처리하게 된다. 마지막으로 잔류 오염에 대한 제염을 실시한 후 건물을 철거하면 기본 해체가 완료된다. 원전 해체를 하려면 거기에 중에서도 굉장히 이제 기술 자립에 꼭 필요한 그런 기술들을 분류를 하면 대개 한 38개를 저희가 분류를 했어요. 그래서 그 중에서 지금 작년도 말까지 21개, 그 핵심 기술 중에 21개를 했고 앞으로 21년까지 나머지 17개 이걸 개발할 계획으로 이렇게 있습니다. 원전 해체를 위해선 기술 확보가 무엇보다 중요하다. 한국원자력연구원에서는 세계 최초로 원전 해체용 시뮬레이터를 개발하고 가상의 고리 1호기를 해체하고 있다. 이러한 대체 경험을 통해 경제성과 안정성을 높이는 최적의 해체 방법을 찾게 된다고 한다. 현재는 그래픽 시뮬레이션이 가능한 상태고요. 그리고 해체를 위한 로봇팔은 내년 말에 시제품을 완성하고요. 2022년에는 현재의 시뮬레이터와 로봇팔, 그 절단 장비들이 실제로 갖춰져서 소프트웨어와 하드웨어가 결합된 실제 절단 시험을 할 수 있는 단계로 진행될 예정입니다. 전문가들은 원전 해체 비용 중 방사성 폐기물 처리 비용이 많게는 60%까지 차지할 것이라고 예측한다. 2015년 8월에 준공된 경주 방패장은 중저준위에 해당하는 폐기물을 최대 80만 드럼까지 영구 저장할 수 있는 규모다. 해체 작업 후 고리 1호기에서 나온 폐기물 역시 이곳에 보관된다. 이 중저준위 방사성 폐기물을 유리화하는 기술은 가장 안정되고 경제적이고 세계 최고의 기술입니다. 이런 기술들을 우리가 가지고 있거든요. 근데 원전 해체 산업에서 반 이상이 방사성 폐기물 관리 기술입니다. 그래서 우리는 이미 그 일을 잘할 수 있는 잠재적인 요소를 가지고 있습니다. 원전 해체와 관련된 기술은 철저하게 현장 중심의 기술이어야 한다. 아무리 좋은 기술이라도 해체 현장에 적용할 수 없다면 쓸모가 없다. 산업계, 학계, 연구 분야가 역할을 분담해 체계적인 시스템을 만들고 안전하고 효율적인 기술 개발에 힘써야 할 때다. 원자력 발전소의 해체는 우리로서는 처음 해보는 일이기는 합니다. 그러나 우리가 세계 최고 수준의 원자력 발전소의 건설 및 운영 경험이 있고 또 우리보다 앞서서 해체를 했던 나라들의 경험을 벤치마크해서 해나간다면 국내에 있는 발전소에 대한 해체를 완벽하게 할 뿐만 아니라 앞으로 세계 시장에서 해체 물량이 나왔을 때 저희 기술로 거기에도 참여할 수 있도록 하는 노력까지도 함께 기울이도록 하겠습니다. 미국에서 두 번째로 인구가 적은 버몬트주. 버몬트주를 가르는 코네티컷 강을 따라가다 보면 버몬트 양키라는 원자력 발전소를 만나게 된다. 그리고 발전소 바로 앞 500m 떨어진 곳에 유기농 목장이 자리 잡고 있다. 1830년대 담배 농장을 시작으로 원자력 발전소가 들어오기 훨씬 전부터 우유와 치즈를 생산하고 있는 밀러 목장. 버몬트주는 뉴욕의 우유 공급지다. 이에 걸맞는 품질 좋은 유제품을 생산하며 목장을 지키는 이는 밀러 집안의 막내 아들이다. I am formerly a PhD material scientist and engineer, but I grew up here
and I wanted to raise my family here. My brother and I decided we wanted to come back and farm together, and so we came back to the family farm. 까다로운 유기농 품질 마크를 유지하기 위해 19년 동안 노력해왔지만 방사능 오염에 대한 걱정은 없었다. 원자력 발전소가 있든 없든 그의 목장 일에는 별다른 영향이 없다고 한다. 작년 12월 가동을 멈춘 원자력 발전소 때문에 생긴 걱정은 다른 곳에 있었다. I care about our town. These are my friends. I have many friends that have worked at the nuclear plant, and some of them that are involved with the decommissioning. And so some of them have moved away, and they're usually intelligent, educated, hardworking, upscale citizens that have left. And so that impacts our community. 버몬트 양키 원자력 발전소는 510메가와트급 원전으로 1972년부터 가동돼 버몬트주 전체 전력의 38%를 공급했다. 이 발전소를 운영하는 에너지 기업 엔터지는 20년의 추가 연장을 허가받아 2032년까지 가동할 수 있었지만 영구 정지를 결정했다. 앞으로 17년간 전기를 생산할 수 있는 발전소를 해체하기로 한 이유는 무엇일까? And the forecast for natural gas, which drives our power prices. So as they looked out over the next 5 years, Vermont Yankee was losing money. And that's when they decided to make the announcement to shut us down and go into decommissioning. 2014년 12월 가동이 중지된 후 오염과 상관없는 건물들은 이미 철거됐다. 하지만 이제부터 엄청난 돈과 시간이 투입되는 방사능과의 싸움이 시작된다. 수명을 다한 사용 후 핵연료는 원자로 옆에 있는 수조에 보관하게 되는데 해체를 위해서는 이 고준위 방사성 폐기물을 외부로 반출해야 한다. We're going to be removing all the fuel that currently is in the reactor building, in the spent fuel pool. We're going to begin a campaign in a couple of years to take all the fuel from the water, wet, put it into these dry casks, these cement blocks. We're going to move it from here to these dry cask storage pads. 세계적으로 사용 후 핵연료를 영구적으로 폐기할 수 있는 시설은 아직 없다. 미국도 이 시설 마련에 어려움을 겪고 있다. 발전소 측은 건식 저장 용기 상태로 장기간 보관하다가 대략 2050년 이후에나 폐기장으로 옮길 수 있을 것으로 예상하고 있다. 사용 후 핵연료가 없어지면 그제야 모든 시설의 해체가 이루어진다. 부지 복원까지 완료되는 시점은 2075년. 총 비용은 1조 4천억 원을 예상하고 있다. Hey, hi, I'm Marty Cohn, and welcome to episode 7 of Safe Store Matters, a program that features activities at the Entergy Vermont Yankee Nuclear Power Plant. 발전소 측은 해체와 관련된 프로그램을 만들어 방송을 통해 지속적으로 시민들과 소통하고 있다. 각 분야 전문가들이 나와 해체 방법과 주민이 알아야 할 정보를 상세하게 설명한다. 오늘은 원전 해체가 지역 경제에 미치는 영향에 대한 에피소드다. Well, at one time, Vermont Yankee was paying about 82% of our taxes. 82%. Well, I've been involved. 작은 스튜디오에서 만들어지는 단순한 대담 프로그램이지만 모든 정보를 투명하게 공개하고 공유한다는 점 때문에 시민들에게 많은 지지를 받고 있다. (67세의) 스티븐 씨는 버논에서 평생을 살았고 은퇴 후 말을 키우며 살아가는 평범한 주민이다. 그리고 원전 해체 19인 지역위원회의 6명 주민 대표 중 한 명이기도 하다. 원전 해체 과정을 먼저 경험한 그가 비슷한 문제를 겪게 될 고리 1호기 지역 주민을 위해 당부의 말을 전했다. The advice I would give is to become involved and learn about decommissioning. Try to understand what's happening, even if it's on a simple level. So that would be my message to people who are living in, well, like in the community of Vernon.
go in with an open mind, think about what you've heard, and ask questions of people that are knowledgeable, and be careful about scare tactics, because there's a lot of people out there, sadly, who see this as an opportunity to stir up fright in the population, which is not a good thing. 올해 9월 서울 코엑스에서 세계 원자력 및 방사선 엑스포가 열렸다. 올해 4년째를 맞이한 이 행사에서도 큰 화두는 원전 해체였다. 많은 사람들이 새롭게 열리는 천조원의 시장에 대해 이야기한다. 하지만 우리 앞에 놓여 있는 건 고리 1호기의 안전하고 성공적인 해체다. 평생 원전 해체 분야에 몸담은 한 원로 연구원은 우리에게 이렇게 충고한다. The first time you do anything is the hardest time. It's like riding a bicycle. When you learn how to ride a bicycle, you struggle and you have bobs and weaving, and it's not so steady. It's a little bit more difficult to do. So sometimes to go fast, you need to go slow until you get better at doing the thing you're trying to do. And I don't mean to make it last, any longer than it needs to, but at the same time, you have to be careful, and you have to maybe be a little more conservative in approach that you take for certain aspects of the work until you can determine that, okay, this isn't so much of a problem for us. Okay, we can deal with this. 전기 기근 시대에 빛이 됐던 원자력 발전소 고리 1호기. 우리 원자력 산업의 밑거름이었고 경제 성장의 동력이었음은 분명하다. 이제 해체를 앞두고 있는 고리 1호기가 할 일은 무엇일까? 그리고 우리가 할 일은 무엇일까? 성급하지 않게 현명한 준비를 해야 할 때다.